نا. ہاں ہاں مافیا. بالکل بالکل. اور اس سے مافیا, اس میں مافیا, چاہے میں ہوں چاہے پاکستان, مافیا 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 مافیا, نسل در کچھ تماشا. بالکل صحیح بات ہے. اپنے مافیا کا تو سب پہنچ جاتے ہیں کتے کی طرح, اور نہیں ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک بندے نے کام کیا نہ دیکھو, لیکن اس پہ جنازے میں کوئی بھی نہیں تھا. لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا کرنا ہے, ایکٹر کا ٹائم ویسٹ کیا کرنا ہے. اس کا پورا نام کیا تھا؟ قادر خان. قادر خان بڑا اچھا ایکٹر تھا, بہت کریکٹر ایکٹر تھا, لیکن بہت ہی کلاس کا ایکٹر تھا. اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جی. ہاں ورلڈ کوالٹی کا تھا. کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مافیا یہ ہے, ہر طرف مافیا نے برباد کر دیا, ایشیا کو برباد کر دیا. یہ مافیا یہاں نہیں پنپتا یورپ میں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے یورپ ٹاپ پہ جا رہا ہے. بالکل بالکل. اب تو ہالی ووڈ پہ بھی بڑا, ہالی ووڈ پہ بھی بڑا مافیا چل رہا ہے. ہاں امریکہ مافیا ہے. ٹکے کے ایکٹر وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں نا جن کی کہاں سے گرے کہاں آ کر چچندر پہ کیا کہتے ہیں وہ. اصل میں جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ جو ایرا آیا نا, یہ دور جو آیا ہے, یہ للی پوشن کا دور آیا ہے. اس کے اندر سیاست سے لے کے ایکٹنگ سے ہوتے ہوئے, گورنمنٹوں سے ہوتے ہوئے, ہر چیز میں جو ہے للی پوشن گھس گئے. اور ہر چیز کا جو ایک اسٹینڈرڈ تھا نا, وہ نیچے آ گیا ہے. لوگوں کا بھی اسٹینڈرڈ نیچے آیا ہے, اور اس لیے جو ہے یہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. اور یہ جو کیا نام ہے, جو ہے یہ جو کیا نام ہے, اس کی ڈیتھ پہ یہ لوگ نہیں گئے, اس کا مطلب ہے یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں کس قدر گھٹیا, یعنی کہ اگر ٹاپ لیول کے بھی ہیں وہ بھی گھٹیا سوچ کے ہیں, اور جو نیچے لیول کے ہیں وہ بھی گھٹیا سوچ کے ہیں. پوری لاٹ ہی جو ہے وہ گھٹیا لوگوں کی جو ہے اس یہ دور پچھلا لمبی. میں کہتا ہوں کہ اجلت کی باتوں کے تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی معمولی سے چیز سے دال کر سکیں. لوگوں کے اسٹینڈرڈ کہاں گرے. 6.5 فٹ پونے 7 فٹ کا ایکٹر, نہ صرف ایک بلکہ بے شمار, چاہے وہ امیتابھ ہو, چاہے وہ ونود کھنہ ہو, چاہے لٹرم ہو, سارے بڑے بڑے لمبے قد کے ایکٹر تھے. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی تھا بھی تو 5 فٹ سے 5.5 فٹ سے اوپر ہی تھا, جیسے راجیش کھنہ اور یہ وغیرہ. اس قدر معیار گرا کہ جا کے 4.5 فٹ کا جس کی نہ بوتھی ہے, اس کا ناک دیکھو تو نفرت ہوتی ہے. شاہ رخ خان پہ جا کر ڈلے, اور عقل کام نہیں کرتی تھی. کہاں اس کی بیوٹی دیکھی امیتابھ بچن, کیا بیوٹیفل آدمی تھا. اور شاہ رخ خان الٹی آتی ہے, اور لوگ اس کے پاس کے کھیلے ہوئے ہیں. کس قدر گرا بھائی معیار. تو یہ کتے کمینوں کی جنریشن, کنجروں کی جنریشن آئی, جنہوں نے تباہ کر دیا, ہر چیز کو تباہ کر دیا. ہر چیز کو تباہ کر دیا بھائی. سیاست کو تباہ کر دیا ہے, فلم انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے. اس کو کیا نام ہے, حکمران جو ہیں انہوں نے حکمرانیوں میں جو ہے کیا ہے وہ برباد کر دیا ہے. بیوروکریسی جو ہے اس میں بربادی ہو گئی ہے, سیاست میں بربادی ہو گئی ہے. کون سی چیز ایسی ہے جس کے اندر جو ہے کوئی اسٹینڈرڈ کا بندہ ہو کھڑا نظر آتا ہو؟ کوئی نظر نہیں آتا. کئی پوری مافیازم نے بہت برباد کیا. مافیا میں دیکھ رہا تھا, چند ویڈیوز دیکھی ہیں. اتنی خلقت ہے پاکستان میں, اتنی خلقت ہے, بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اتنی خلقت ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا ہے, اتنی ٹوپیاں پائی, اتنے بندے کہ دل گھبرا جاتا دیکھ کے. اتنے لوگ کہیں وہ گیٹ کھلا, اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو ایک جگہ کے اوپر کہتے ہیں گروپ فائٹ ہو رہی ہے, کون کس کو مارا پتہ ہی نہیں ہے, لگے ہوئے سارے ایسے کو مارتے ہیں. جو بندہ دور سے دیکھ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا کون کس کو مار رہا ہے بھائی. وہ جو سامنے آ رہا ہے اس کی ٹھکائی ہو رہی ہے بس. لگے ہوئے ایسے کو ٹھوک رہے ہیں, کو پتہ نہیں ہے کون کس کو ٹھوک رہا ہے. اور بے شمار لوگ, سب جاہل ان پڑھ, برباد ہو گیا پاکستان. یہ بن نہیں سکتا, ملک کبھی نہیں بن سکتا. خدا کی قسم میں ملک نہیں بنتا. یہ تو تباہ ہونے کے لیے ہی تباہی کی طرف جا رہے. جو مزید ایلیٹ کلاس نے برباد کر دیا, اس کو ختم کر
प्रॉब्लम कैसी है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये पढ़ लिख के ये बड़ी सीटों पर बैठ गए, इधर पर बात करते हुए they have totally destroyed exactly. किसी ने भेजी है जो वो FIA ने वो कोई पता नहीं के पी है क्या है, खिदमत खल्क वाली बात है, थोड़ी देर चुप कर जाया करो, तुम्हारी आवाज बात जारी होती है, स्पीकर ऑन होता है, मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर होता हूँ और आप यूं बोल रहे होते हो। अच्छा जी, तो बात ये है कि अपना वो देखा मैंने कि वो कराची में भी है वो खिदमत खल्क को का वो जी, उसकी पुरानी एम्बुलेंस लाखों की तादाद में खड़ी हैं, उनके प्रॉपर्टीज और ये वो अभी उन्होंने कॉन्फिस्केट की, हमने कितने बिलियन की प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट की हैं और कह रहे हैं कि देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं बोल रहा हूँ आपका स्पीकर ऑन है तो प्लीज ज्यादा मत बोलो, मुझे आवाज रिकॉर्ड हो रही है, समझ आती है लोगों को। तो बात ये है कि अपना जो है क्या बोल रहा था मैं, तो वो जो है FIA ने किया है, जब्त किया है, ठीक है। अब मतलब कदम पे वो एक्सटॉर्शन मनी से वो जायदादें बनाई हैं, कदम पे बेईमानी है, इट पट्टो बेईमानी है, पत्थर उठाओ बेईमानी है, बेईमानी करप्शन कौन जिस दिन ये खबर आएगी कि इस बंदे ने करप्शन नहीं की, वो न्यूज होगी। उसके लिए तो फिर हमें 200 साल जीना पड़ेगा। नहीं भाई, बर्बाद कर दिया। सोचे इतनी करप्शन, इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, वो करप्शन हुई, उस दायरे करप्शन की, इतनी न्यूज आती है करप्शन की। मैं सोचता हूँ मुल्क खड़ा कैसे है भाई, सोचने की बात है, मुल्क खड़ा कैसे, ये तो पता नहीं को कुत्ता कैसे खड़ा किया, तो अनबिलीवेबल, इतना इसको चूसा इन्होंने, जिसका बस चला उसने इसका जनाजा निकाल के रख दिया। इस मुल्क का वो तबाही फेरी है कि लोग माफी के लायक नहीं है। सही बात है, और अभी भी बात नहीं आ रही हसन, अभी भी जो नई हुकूमत आई है उसके अंदर भी बात नहीं आ रही, उसके अंदर भी बेईमानी है, वही सिस्टम है, बिल्कुल कुछ नहीं मुद्दों की बात नहीं करता, समझे ना, सीधी बात है, मैं बात नहीं करता। अब इनकी बारी है, लेके आए हो भुगतो, खत्म। मैं आपको बड़ी मदद बात हूँ, ये कुत्ते कमीने टके के कुत्ते जो वहां पर बड़े बने हुए हैं कि ग्राउंड में ठुड्डे मारे हसन निसार, तो लटरम इमरान खान की तारीफें और ये और वो तब कर रहे थे, उस जैसा बनना ही कोई नहीं है, उस जैसी हुकूमत ही कोई नहीं होगी। और हम तब बोल रहे थे कि ये सब कुछ होगा, ऐसा होगा जो आज हो रहा है ना, ये हम तब बोल रहे, रिकॉर्ड के ऊपर है। हाँ याद है, मुझे याद है सब। सोचे मैं इसको देख रहा हूँ, वही बंदा, उसको याद नहीं है दल्ले को कि मैंने, और दल्लों को मतलब एक दल्ला नहीं, कई है जिन्होंने तरीफे की, अब वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इनको कोई पूछे हराम सालो कि तुम लोग तारीफे हो कि दफा हो, जो रिटायर होके घर जाके बैठो, बेखैर तो कि तुम लोगों को पहले गलत तरफ लगाते रहे, तुम लोग अपनी फॉलोअर्स को तुम लोगों ने तरकीब दी, एक तरफ एक पार्टी के पीछे लगा के, अब तुम बोल रहे हो ये फेल होगी पार्टी, ये हो गया तो हो गया, वो बातें जो हम पहले कर रहे थे। इतने में गैरत है, इनमें गैरत नहीं, मर चुकी है, गैरत मर चुकी है, गैरत मर चुकी है, ये इतने बेगैरत लोग हैं। अब इनको एक बंदा कह रहा है, मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे, अब खोसा साहब आप जो है वो नया चीफ जस्टिस है, उसको लिख रहा है, नहीं बेचारे वो लिखेंगे क्या करेंगे, और ये अपने दिल की छवि को गाले को ख्याल अच्छा है तो यही अपना कर सकते हैं, अपने दिल के फफोले निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जी चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सके तो आप आए और इनको फांसियां चढ़ाए, चौकों में चढ़ाए, ये करे वो करे। अब सोचे कि पब्लिक अब ये डिमांड कर रही है कि इनको चौकों में फांसियां चढ़ाई जाए, बदकारों बदकिरदारों करप्ट लोगों को आप चढ़ाए। अब वो खोसा साहब जो है वो अपना जो आगे जो नचाने चाह रहे हैं वो भी हमें पता है, ये वो मतलब वो बंदा हुआ है ना, आइन से बंदा हुआ है ना, वो तो नहीं कि कैसे जो की फांसी ला दो, आइन से मामला और काम नहीं कर सकता ना वो, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है। बात ये कि सब भाई सिर्फ इंकलाब ही चौकों में लटका सकता, बाकी तो कोई लटका नहीं सकता। अब उस कौम को कौन शौर दे कि अब इंकलाब को सट्टे मारो, फौज नहीं गयो, इंकलाब को वाजे दो, उसको वाजे दो, तब जाके लटकेंगे सब के सब। लेकिन बेचारों को
मासूम लोग हैं, क्या कर सकते हैं। वो हालांकि वो रोटी खुलती है तो ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कैसे वो 4 दिन का फाका करके आए होते हैं। हाँ, बस ये इसी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। इसका फायदा उठा रहे हैं। भूख डंग में रखा हुआ है, लोगों को भूखा रखा हुआ है, नंगा रखा हुआ है, समझा। खुद सारे के सारे खुद देखिए, मैं बात करता हूँ ना, ये बेचारों की अब ख्वाहिश है कि हम शुरू कहते थे ना, अब देखिए अवाम की ख्वाहिश सामने आना शुरू की है कि लोग चाहते हैं कि इनको चौकों में फांसियां दी जाए। अब वो बंदा लिख रहा है, ठीक है जी, वो उसने गा रहा है कि अब आप खोसा साहब इनको चौकों में फांसियां दें। अब क्या होता है, खोसा साहब अपना जो है किस मुसीबत में पड़े होंगे, किस हद तक कर सकते हैं, लाइक दैट ना, उनकी अपनी बाइंडिंग्स होती हैं। तो अब ये जो पकड़ के अंदर जेल में डाल सकते, फांसियों पे चौकों में लटकाने से रहा हूँ, उसके लिए आइन में चेंज चाहिए, उसमें बिल पास होते हैं, उसमें कानून बनाया जाता है। और जमहूरियत में तो बैठे हैं ना, कानून ऐसा पास होने नहीं देंगे, तो उसके लिए इनकलाबी अदालतें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनकलाबी प्राइम कोर्ट, इनकलाब सुप्रीम कोर्ट, एग्जैक्ट, समझे? बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ। इनकलाबी कोर्ट, इनकलाबी हाईएस्ट कोर्ट, जिसमें इनकलाबी लेवल को, इनकलाबी आइन। यही तो हम कहते भी आए, पहले भी समझाए लोगों को, समझे, कहते आए इनकलाबी आइन हो। उसके बीच में ये जो है मतलूब 1857 के जो कोड़ों का 302 कत्ल की होती है, 304 इसको कत्ल की होती है, 400 चीटिंग की होती है, 387 लिटरम पटरम होती है, ये सब बकवास निकाला हुआ। ये सब कुछ है पूरा दफात को लाके नया आइन लाते हुए, बिल्कुल मतलब मुल्क में नए दफात के साथ नई टोटली नई, मतलब इसको इनकलाबी शिके कहा गया, इनकलाबी पीनल कोड्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल। पाकिस्तान पीनल कोड नहीं, इनकलाबी पीनल कोड्स के हिसाब से आप दफात ले देखिए, उसमें सारी चीज होगी। बंदा पकड़ो हाथ कर दो, बंदा पकड़ो लटका दो, बस सीधी बात, चौक में लटका दो, ये सब होगी इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बदलेगा ना, तब बदलेगा सब कुछ। वरना ये हम कह चुके भाई, जो इमरान खान फ्लॉप जा रहा है, पहले कह चुके हैं, ये कहानियां पुरानी है। ये 12 अगस्त को ऐसे लिया था, ये अपना वो हल्फ लिया था हमने, तो 12 से छोड़े, जब शरफ नहीं लिया था तब से हम बोल रहे हैं। वो ऊपर बैठ के जब हमने अपने टेररिस्ट में बात भी की थी, उससे भी पहले बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन उसने बोला था कुछ नहीं कर सकते, कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, न कर्जे उतरेंगे बल्कि कर्जे ले रहे हैं। हमने कहा था कर्जे ले रहे हैं, कशकोल लेके फिर रहे हैं, हमने कहा था कर्जे कशकोल लेके फिर रहे हैं, थल्ले लगेंगे, ये मुल्क का जनाजा निकालेंगे, सब कुछ कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग नाअहल हैं, आज असद उमर के टुल पे छुट्टे मारे हैं कि नलायक है, नलायक। हम तब भी कह रहे थे असद उमर नलायक है, उसको नहीं सुन रहे थे। ये विजन पड़ा तो आप शुरू हो गए, ऐसे गलत हो गया, अब उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो, ठीक है। जब उसने गलत किया तो फिर आपकी, अगर आप दानिश्वर हैं, मुफक्कर हैं, पता नहीं क्या है, या आप बड़े विजन वाले हैं, और आप जो है आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब आपको ठुटा पड़ा, आपको पता चला ओए इसने गलत किया सर, जब आपकी सट पड़ी तो फिर आपकी अंदर होश में आई। वो विजन नहीं होता, विजन नहीं होता है, आप कुछ होने से पहले देख लें। जो कि हमने किया 15 साल, हर चीज होने से पहले हमने बताई, हर चीज बताई इन लोगों को, जो हमने किया, और वही हुआ और वही हो रहा है जो हमने बता दिया हुआ है, वही हो रहा है आज तक, वही हो रहा है। लोग गवाह है, हमारी एक मौजज़ा है। ये 2 मौजज़े हैं। नंबर 1 ये मौजज़ा कि आज लोग जो हमें देखते रहे, वो अंदर खाने कोई कमोड में बैठ के टट्टी करा हुआ, तो कम से कम तब तो सोचेंगे यार है जवाटा को अल्लाह सब कहते तो ठीक है, हर बात उनकी सच साबित हो रही है। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, हर बंदे को पता है हमने जो कहा ये मौजज़ा है, जो कहा वो आज पूरा हो रहा है हर दौर के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये मौजज़ा है कि हमारी बात रोक के बैठे हैं। जो है इस सदी के बड़े मौजज़े हैं। फातरुल अकल को जो है ना, फातरुल अकल है ये कौम, मुल्क का जनाजा निकल गया, मुल्क का जनाजा, आखिरी हुकूमत, आखिरी होप जो है उसकी मट्टी में गुल हो चुकी है, मगर उनको
ایسا ہی ہے، بالکل ایسا نظر آتا ہے، سزائیں ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے. کھلی آنکھ سے دیکھو تو نظر آتا ہے، سب نظر آتا ہے. ان لوگوں کو تب سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ کیا کہا کرتے تھے. ہم لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس سچائی تھی، ہمارے پاس نیگیٹیوٹی تھی، ہمارے پاس آنےسٹی تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا، ہمارے پاس کوئی لالچ نہیں تھا، ہمیں کوئی پراپرٹی جائیدادیں نہیں بنانی تھی، ہمیں ملک کو بنانا تھا. بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل کریکٹ. ہم نے ان کو بار بار کہا تھا کہ جب ہم مریں گے ہماری جیب سے چوانی بھی نہیں نکلنی، ہم وہ حکمران ثابت ہوں گے. مگر ان لوگوں کو پوچھتے نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، ابھی آپ کو خبریں آنا شروع ہوگی، کچھ اکثر خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. اس میڈیا کا بندہ قتل ہو گیا، اس میڈیا کی بیوی کو ریپ کر دیا، اس میڈیا کی عورت چکری، اس کی بیٹی کو ٹانگیں چیر دی، اس کی بہن کے اچھا چیر دیے. یہ خبریں آئیں گی، آئیں گی کیونکہ میں گھس کے مارا، اس کی گردن کو ذبح کیا. کیونکہ آلریڈی قتل و غیرت تو شروع ہو چکی ہے نا، مار کٹائی، قتل و غیرت، لوٹ مار جو ہو یہ تو شروع ہو چکی ہے، سمجھے نا. ہماری بددعا ہے، یہ پائیم انقلاب کا راستہ جو روکا ہے، ان کو یہ قیمت پے کرنی، سمجھتے نا ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھتے جائیں. اس قدر بری حالت ہو چکی ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اس ملک کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے. حکومت جو ہے وہ ایک بھکاری کا لولنے سے بھی بدتر حکومت کا جو معاشی نظام ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں خزانے کا حساب کتاب ہے، اور تباہی آ چکی ہے، بربادی آ چکی ہے. مگر اس نظر آتا ہے بالکل کلیئر نظر آتا ہے، ایسے آنکھ بند کر کے نظر آتا ہے کہ کیا اس کی جو اس وقت جو معاشی حالت اور اس کی جو سسٹم جو ہے وہ کس قدر بگڑ چکا ہے، سمجھے نا، بڑا کلیئر نظر آتا ہے. اس ملک کو دینی فنیٹک سے، ہاں دینی فنیٹک جو حرام کے پلے سیاستدان کرپٹوں سے، اسٹیبلشمنٹ کے حرامیان سے، بیوروکریٹک کنجران سے کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی اب کوئی نہیں بچا سکتا، سوائے انقلاب کے کوئی نہیں بچا سکتا. انقلاب وہاں کوئی لا ہی نہیں سکتا کیونکہ سارے کے سارے دے آر آل کرپٹ. یہ پالیٹیشین تو خیر انقلابی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اب ایسی اور کوئی پیدا ہونے ہی نہیں دے رہا ہے وہاں پہ، ہونے ہی دیتے وہاں پہ کوئی پیدا ہو جائے. اس لیے وہاں کوئی ہے ہی نہیں جو انقلاب لا سکے اور انقلاب آ سکے. ان کو لا محالہ، آج میں آپ کو بتاؤں، ان کو لا محالہ ہماری طرف موڑنا پڑے گا، ان کو آنا ہی پڑے گا. ان کو مسیحا اور نجات دہندہ نظر آئیں گے، خوابوں میں بھی نظر آئیں گے. ان کو دو جگہ میں ہم نظر آئیں گے، ایک جگہ ٹٹی کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے جگہ سو رہے ہوں گے خواب میں. یہ وہ وقت آ رہا ہے، اتنا بھیانک وقت آ رہا ہے کہ یہ ہے جو بچا سکتے ہیں اس ملک کو، کوئی نہیں بچا سکتا. ہم بھیا جنبش ابرو بھائی، بھیا جنبش قلم چننے کو لٹکا دیں گے، پولیٹیشنز کو 2 دن کے ٹرائل کو لٹکا دیں گے، ایسا ہی ایڈمنسٹریشن کو لٹکا دیں گے، بیوروکریٹ سیکرٹریز کو لٹکا دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. سوچے سمجھے بنا 2 دن کے ٹرائل پہ انقلابی دال پہ یہ کام کریں گی. اسمبلی تو بھولی ہے نا، وہ تو ختم ہو چکی ہوں گی نا، وہ تباہ ہوگی، وہ تو اڑا دیں گے آپ کو جاتے ساتھ ہی. جاتے ساتھ ہی اور جو اسمبلی میں بیٹھنے والے ہیں ان کی شلواریں گیلی ہوں گی، ان کے اندر کچھ چھوٹوں سے ٹکلیاں بھی نکل رہی ہوں گی، وہ دھونے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کو گھروں سے پکڑ کے یہ پارلیمنٹیرین پالیٹیشین کو پکڑ کے ان کے گھروں پہ راتوں میں اٹھائیں گے اور صبح تک لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ جتنے پالیٹیشین ہیں حساب کتاب سے کیا کہتے ہیں جی افیئرس کے حساب سے 422 اسمبلیوں کا آج سے 30 سال تک کے جتنے بھی زندہ ہیں ان سب کو پکڑ کے بغیر کسی اس کے لٹکا دیا جائے گا، بغیر کسی لحاظ کے. دیکھیے گند صاف ہوتا ہے، آپ کو ایک نئی صبح نظر آئے گی، بتا رہا ہوں. ہاں بالکل پورا نئی صبح نظر آئے گی، ایک روشن صبح. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، چودھری بھی نہیں ہے، نواز بھی نہیں ہے، زرداری بھی نہیں ہے، لٹر بھی نہیں ہے، پٹر بھی نہیں ہے، یہ اسپیکر پڑا بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ یہ سب مر گئے. سب کتنا خوبصورت، کتنی شاندار روشن صبح ہوئی ہے، کتنی روشن صبح ہوئی ہے. بالکل بالکل. یہ انقلاب ہوتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بھائی لگے کرتے رہے، رگڑتے رہے، پہنچ گئے. جنا تیری مرضی نچا پہ لیا. جنا تیری مرضی نچا پہ لیا. بالکل بالکل.
जैसे वक्त आएगा ना फिर ये चौकों पे लटके होंगे इस वक्त उस पर फिर बोलना नहीं जी, जिन्ना तेरी मर्जी लटका दे लिया, इस वक्त जो हालत होगी है ना। लटका, आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ, ये बात है भाई, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता, जो मर्जी कर ले। ये हमारी बातें जो है ना कभी जब हम क्या गए ना, ये लोग को एक दिन याद आएंगी। इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। ये मुल्क बहुत गहरे उसमें खाई में है, बहुत गलत लोगों के हाथों में, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी के, चाहे फौज के, इंतहाई नाअहल, खतरनाक हद तक इंसान का दिल दहल जाता है जब इंसान फील करता है कि इस कट्टर नाअहल ब्यूरोक्रेट्स और सफारतकार और जर्नल और सियासतदान इस कदर नाअहल एंड करप्ट, और उनके साय में एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, इदारों के सरबराह बनते हैं और ये होता है, इदारों में काम कर रहे होते हैं, करप्शन कर रहे होते हैं वगैरह, वो लोग उनके साय में, जो नीचे जितने है नीचे काम करते हैं, अंडर जो काम करते हैं वो भी सारे टोटल जिनका नाम कोई नहीं है, वो खा के पैसा लूट के बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल दहल जाता था। अफसोस 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 बस। पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है। ये आप यकीन करो कि मैं सोचता हूँ दीवार है, दीवार है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि वाकई अगर हमें 15-16 साल पहले जो है ये हम जब उस जगह जाके बैठ गए होते, आज एक बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान होता, बिल्कुल हर लिहाज से टॉप टू टॉप बिल्कुल चेंज होता, ऐसा चेंज कि इंसान हैरान रह जाता। आप तो अभी कहते हैं ना कि हमें मौका मिलेगा तभी हम नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। हमें डूबते हुए जहाज को कोई शौक नहीं उठाने का। हाँ बिल्कुल सीधी बात है, डूबती हुई कश्ती को उठाने का कोई नहीं, हर तरह से बर्बाद कौम और बर्बाद मुल्क को उठाने का हमें कोई शौक नहीं है। अब वैसे जलील हो जाएंगे आप। मगर भाई मैं आज भी कहता हूँ, आज भी हमें मौका मिले ना, हम 2 साल में कोई खड़ा कर देंगे, क्योंकि मुल्क के जो कैंसर लोग हैं, जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट है, वो सब मार देंगे। अगर इनका खात्मा हो गया ना, अगर ये पूरी लाट अगर जो है इनका खात्मा हो गया, प्रैक्टिकली इन लोगों को जो है ख़त्म कर दिया गया ना प्रैक्टिकली, तो फिर भी एक उम्मीद की किरण है कि जो पाकिस्तान जो है स्टैंड लेना शुरू कर देगा। लेकिन इनका A to Z सबको जो है रातों रात जो है हफ्तों में इनको ख़त्म करना होगा, रातों रात और दिनों में। हाँ ह्यूमन राइट को तो घुसेड़ देंगे ना हम। ह्यूमन राइट से जब उठेगी तब ह्यूमन राइट को वहां से ठुड्डा मार के निकाल देंगे बाहर। ह्यूमन राइट को तो जब इनका भी आपको पता ही है, जब होता है तो ह्यूमन राइट को सबसे पहले ठुड्डे मार के निकालना है कि पकड़ो अपने बोरिया बिस्तरा और गोल करो, निकल जाओ यहाँ से पहन के, तो समझे ना। उसके बाद फिर आपका उसका हाथ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, जिसको मर्जी जहाँ लटकाना है लटका दिया, समझेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो इसके रास्ते में रुकावटें हैं ना, ये तो ना बहुत भाई, ये वो भी मलियन होती रात बैठी हुई है, उधर ही दूसरे बैठे हुए हैं, सारा खानों को बुला
یہ تو چلی آ رہی ہیں نا، یہ تو چلی آ رہی ہیں 73 سالوں سے 73 ایئر جو ہے یہ ہنی مون اور کیا نام ہے پکنک جو ہے یہ مناتے ہیں. جو حکومتیں کرتے ہیں نا یہ انتہائی قابل مسمت ہے. تبھی ملک بھی بنتا ہے. ایک کو ڈنڈے مارے سالوں کو، سفارتکاروں سے پوچھے ہاں بھائی ہیلو تم نے کیا کیا سامنے کانگریس ہو رہی ہے نا. ایک دن لگا دے کچھ ہوتا ہے بھائی ویسے بھی تو بیٹھ کے تو حکومتی ادارے اور پرائم سے جیسے وہ چوتڑوں کو ملتے رہتے ہیں اور پتہ کیا کرتے رہتے ہیں. تو ایک دن پورا لگا دے، اس کے اوپر لگانا چاہیے کہ 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے، سفارتکار بیٹھا ہوا ہے، پوچھا بھائی آپ تم کھڑے ہو جاؤ، تم کون سے ملک میں ہو؟ میں جی مالدیوز میں ہوں. ہاں مالدیوز سے کیا آپ نے ایسے ٹرمز کیے ہیں پچھلے 10 سال میں کیا کر وہ بلڈی شٹ کیا جواب دیں گے. مالدیو یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے، کینیڈا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے. امریکہ میں تھے بلایا جائے تو جو ان سے پہلے ان ملکوں میں سفیر رہے ہیں، جیسے رنڈی جو ہے شہری رحمان رنڈی جو ہے رانڈ جت مرانے والی جو کنجری عورت پیپلز پارٹی کی، وہ اس کی کو اوقات نہیں ہے تلی آج سینیٹر کی بنی ہوئی کتے کتورے یہ مرنے اور پھانسیوں پہ لائے کے. یہ ان جیسی رنڈیوں کو ہندار والی ناول کی ڈلی پہ چڑھنے والی کنجری جیسی رنڈیوں کو بلا کے پوچھے تو وزیر خارجہ بنی کہ تو نے کیا 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 بتا. صحیح بات ہے. وہی اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ ٹرائل کو اس کو پھانسی چڑھا دو. عورت ہے مرد ہے بعد ہی چلے. صحیح بات ہے. اب ہوتا ہے سب دیکھیے کیسے سفارتکار جو ہے ان کو پڑی لگ جائیں گے. یہ تو ایک دفعہ ہمارے انٹرنیٹ چڑھے صحیح. اصل ایک دفعہ یہ قوم اور یہ ساری قوم جو ہے نا ٹوٹل بیوروکریسی اور یہ جتنے بھی سیاستدان اور جتنے حکمران ایک بار ہمارے اٹڑے چڑھے، خدا کی قسم ان کو چھٹی کا دودھ نہ یاد کرا دیا. تو یہ تو ان کی قسمت ہے، ابھی تو ہمارے اٹڑے نہیں چڑھے. جسے چڑھ گئے نا اس دن یہ ان کو جگہ نہیں ملے گی. یہ کھڈے ڈھونڈتے پھریں گے کہ کہاں گھسے جہاں جماعت ڈاکو آسان کو ہم نظر نہ آئے. ملک اور قوم کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے جس طرف ہم ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. وقت اور قدرت اس طرف لے کے جا رہی ہے اس ملک کو جس طرف ہم ہیں. ہمارے آگے چڑھانے کی طرف لے کے جا رہی ہے. کیونکہ اس ملک میں کوئی پیدا نہیں ہوا مائی کا لال جو ان لوگوں کو چوکوں میں لٹکائے، ان کی جنازے ثبت کرے. یہ تو ہے کوئی شک نہیں. بہت وقت لے کے جا رہے ہیں. اور جب ہوا چلے گی نا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ہوا چلی کیسے. جیسے شاعران کا بندہ روتے ہوئے کہتا ٹی وی پہ ہمیں 12 گھنٹے پہلے تک پتہ نہیں تھا انقلاب آ رہا ہے. ایسا ہی ہے، یاد ہے مجھے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ انقلاب آ رہا ہے. یاد ہے مجھے. یاد ہے نا. ایسے ہی 12 گھنٹے پہلے تک ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کہ انقلاب جو ہے چل پڑا ہے. اب وقت ادھر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب پاکستان پاس کوئی راستہ نہیں رہا. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے کوئی شخص وہاں نہیں رہا. وہاں پہ بےایمانیوں کے انبار لگے ہوئے اس حکومت کے لوگوں کے بھی. ہاں بالکل سب یہ گندے تالاب کے چٹے پٹے ہیں سارے. کچھ نہیں ہے نہ پاکستان سے باہر نہ پاکستان کے اندر. ان لوگوں کو ان کے پاس کوئی شخص نہیں ہے کہ جو پاکستان کو سٹینڈ دے سکے اور پاکستان کے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو جو ہے ٹکٹکیوں میں چڑھا سکے. سمجھے نا، کوئی شخص نہیں. ان کو صرف ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی. اور ہمارے ساتھ جو ہے سیدھی طرح چلو. یہ یاد رکھیں کہ ہمارے طرف رخ کیا تو ڈنڈے کی طرح سیدھا، بالکل سیدھی بات. کوئی ہینکی پینکی نہیں تو بہن جو ڈنڈا چوتڑوں میں گھسیڑ دیں گے. سمجھے نا، کوئی لحاظ نہیں ہے. 15 سال لحاظ نہیں کیا، ساری زندگی لحاظ نہیں کریں گے. بہن چوتڑوں کو گھسیڑ کے رکھ دیں گے جس نے ہینکی پینکی کی. سیدھی گل کرو، سیدھی اسٹریٹ بات کرو. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وی لو اینڈ وی لائک. جب ہم سے لوگ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں، زبانی باتیں پسند ہی نہیں ہیں، گولوں باتیں پسند ہی نہیں ہیں. جو سیدھی بات کرتا ہے مزہ آتا ہے بات کر کے اور خوشی ہوتی ہے. بالکل زبانی باتیں پسند نہیں. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے
बातें करें, उनको बेचारों को प्रॉब्लम है, उनको उनके मुंह पे एक दफा इंकलाब चढ़ गया ना, उसके बाद फिर इंकलाब होगा। जो शख्स ये लिख रहे हैं कि अब अवाम चाहती है कि इन करप्टों को चौकों में फांसियां दी जाएं, ये इंकलाब होता है ना। अब वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैक है इस इंफॉर्मेशन का कि इंकलाब में ये होता है और इंकलाब वाले बाहर बैठे हैं। जिस दिन ये दो चीजें इन लोगों के दिमाग को चढ़ गई ना, कोट ये वायरस की तरफ फैल जाना है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको फिर कोई नजर नहीं आना स्वाद पाइम इंकलाब उसकी लीडरशिप का, उनको पता है वायरस से फैल जाना है और ये इंकलाब ही आगे इन लोगों को ठीक करेगा। ये कि खोसे शोसे टोसे मोसे और आगे पीछे लटरम पटरम को जो है वो आवाजें देना बंद कर देंगे, वो इंकलाब ही की बात करेंगे, सिर्फ एक दफा ये वायरस फैलने की देर है। ऐसा ही होगा, डेंजरस हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। ताउन की तरह जो एक वो कहते हैं वो बीमारी एक से दूसरे लग जाती है, ताउन क्या डेंजरस हो जा रहा है। इंकलाब वो चीज होती है, वो मैं हकीकत में उम्मीद नजर आ रहा है। वैसे आहिस्ता 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 ये लोगों को जो है ये कन्विंस हो रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बस मैं तो एक ही मेरे दिमाग में एक ही बात है, मैं हर सुबह उठता हूँ, रात को सोता हूँ, एक ही सोच है अपने दिमाग के अंदर कि पाकिस्तान की एलीट क्लास को किस तरह लटकाना है। करप्ट क्लास, अच्छे लोग भी हैं बीच में, लेकिन जो एलीट करप्ट क्लास जो है, इसको मैं अपनी मरने से पहले आंखों के सामने इनको कोड़े पड़ते हुए देखना चाहता हूँ। इनको हंटर पड़े, उनकी चमड़ियाँ नंगा करके चूथड़ों में हंटर पड़ते हो, इनको सरेआम फांसियों पर चढ़ाते हो, इनके चड्डे चीरते हुए नजर आए। इन लोगों को इनके साथ जो है वो हशर करें एलीट क्लास का कि जो, और इसके अलावा पब्लिक के अंदर जितनी हरामी क्लास है, ऐसे लोगों को मैं ख्वाब देखता हूँ कि वो ख्वाब जो है पूरा हो, आप समेत हमारा, कि ये लोग जो है लटके हों और कितने खा रही हों इनको, और कौवे खा रहे हों उनके, समझे ना, इनकी लाशों को, इतना इनको इनके साथ जो है ना हशर करना है इनके साथ। एक दफा अटड़े चढ़ गए, फिर ये जाते नहीं कहीं, फिर ये निकलेंगे नहीं कहीं। एक एक घर से, एक एक गली के कूचे से, एक एक खुद से इनको निकाल के लाना है और इनको फांसी पर चढ़ाना है और इनके ऊपर हंटर बसाने हैं। ये याद करेंगे जिंदगी में कि कोई कर गया है इंकलाब, वाकई इंकलाब आया है, पब्लिक देखेगी, कौन देखेगी? ये बस यही सोचता हूं मैं कि वक्त आए और हवा बदले और इन सबको ग्रैब की, सबको पकड़ के, एक पता नहीं आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं करता, मेरा दिल करता है कि मैं बाहर निकलूं और इनकी लाशें लटक रही हों, इनको बाजियों पे कुत्ते खा रहे हो, इनको जब इनके हंटर बस रहे हो, इस तरीके से इन लोगों को ना पकड़ के जो है जकड़ के इन लोगों का इनका जो है वो तिया पांचा करना है एलीट क्लास का, समझे ना। और इसमें पब्लिक भी है, पब्लिक के अंदर भी हरामी जो है उनको भी, इसका मुझे बहुत इंतजार है, समझे ना। अब देखते हैं कुदरत क्या करती है। मैं सोच रहा था कि आप गुस्से से देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, एलीट क्लास को फांसी पे चढ़ाना, करप्ट क्लास को, और मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि एक जो सिलसिला है जिस दिन अवाम तक हमारी बात पहुंच चुकी, समझ आ गई ना, उनके पीछे खड़े हैं, जिससे खमीनी के दौर में लोगों पता खमीनी बेशक बार बैठे खड़ा है हमारे पीछे, तो टकरा गए थे टैंकों से। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन कौम तक बात पहुंच गई ना कि हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे रहनुमा खड़े हैं, बैकिंग हमारी है, तो हमने इनको सिर्फ एक बात कहनी है, घुस जाओ इनके घरों में, हमारी तरफ से हमने इनको ये कॉल देनी है, घुस जाओ इनके घरों में, जिधर जिसका घर है घुस जाओ, कत्ले आप करो, घुस जाओ एलीट क्लास के घरों में, परफेक्ट एस्टैब्लिशमेंट जर्नलों के घरों में घुस जाओ, अपना जो है सरकारी जो लोग हैं उनके उसमें वजीरों को, पार्लियामेंटेरियंस के घरों में घुस जाओ, को कत्ल करो अंदर। इंकलाब में सब जायज है, जब जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो नजारा मैं देखना चाहता हूँ भाई, बिल्कुल लोगों के हाथों इनको बनवाना है। हाँ, उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, उसी की बात कर
کہہ رہا ہوں کہ جو مروانا ہے وہ ٹرائل تو بعد میں آئیں گے نا. ہاں بالکل ٹرائل بعد. پبلک تک یہ بات پہنچی, پبلک کو وہ کہتے ہیں نا, ایک بندہ میں کہتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ شنگار بیٹھی, کوئی باہر سے آئے اور آ کر تو ہمارے لیے جو ہے کہیں سے آئے اور آ کر ہمارا مستقبل بدل دے. میں نے کہا یہی چیز ان کو یہ سے پتہ چلے گی کہ مستقبل بدلنے والے دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن یہ قوم اتنی تگڑی ہو جائے گی کہ خدا کی قسم اکھاڑ کے رکھنے کی سمجھ لوں گا. ہاں مجھے یقین ہے. ابھی تو بیچارے جس پہ تکیہ کرتے ہیں وہ ہی پتے ہوا دینے لگ پڑتے ہیں. ہاں یہی پرابلم ہے, یہی بہت بڑا جس دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہوئے ان کو کوئی گر پڑتی ہے آگے. نہیں ان کو صرف یہ کہ ان تک جو ہے ابھی بھی یہ بہت شکر ہے کہ بڑا حسن بہت بڑا ہی احسان ہے اللہ پاک کا کہ لاکھوں لوگ جو ہے ان کو وہ اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہم کو ریڈ کر رہے ہیں, ہم کو واچ کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ لوگ اس بات پہ راضی بھی ہو گئے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم کرتے ہیں, اور مزید بات بڑھتی چلی جائے گی. اور جس دن ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھنا کہ یہی سوشل میڈیا جس نے ہم کو سٹینڈ دیا ہے اس کے ہی ذریعے جو ہے یہ پبلک جو اٹھے گی. اور ایک دفعہ آپ کی والی بات صحیح ہے کہ اگر پاکستان کی پبلک واقعی انقلاب چاہتی ہے, چاروں صوبوں کے لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر روشنی ہو اور ان سب کو لٹکا دیا جائے, تو واقعی اگر یہ اپنے عقل سے کام لیں گے نا تو ان کے پاس جو ہے یہاں جو ہے ہم دو بھائی ہیں جو ان کی پیچھے بیکنگ ہوگی, اور یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے جو ہے لیڈ کلاس کے اندر گھس کے ان لوگوں کی تباہی مچائے گی. دیکھنا ان کی اصل بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھوں مروائیں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے انہوں نے قوم کو جاہل رکھا ہے اپنے فائدے کے لیے. ان کو یہ دکھائیں گے کہ انقلاب میں اس جاہلیت جو ہے وہ جاہلیت لوگوں میں ہے, اسی کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے اسی جاہلیت کے دماغ سے ان کو مروائیں گے. وہی جاہلیت جو انہوں نے قوم کے لیے رکھی اپنے فائدے کے لیے, وہی ان کی موتوں کا ان کی سزاؤں کا موجب بنے گا. کیونکہ